النظام السياسي مات وهو بانتظار إعلان مراسم التشييع، والنظام الاقتصادي المالي انهار ويجب طي صفحته بأسرع وقت. ويوجد شرخ بين جيلين يفترض معالجته، وإن كان في نفس الوقت يحمل فسحة أمل كبيرة. عار على طبقة حاكمة تنتظر باستمرار أن تأتي الحلول والأفعال من الخارج. الحلول لن تأتي إلا من اللبنانيين في لبنان والمهجر، ولن ينجز أي طرف خارجي ما علينا إنجازه نحن. علينا أن نقلع شوكنا بأيدينا مهما كانت الأوضاع المحيطة بنا، من تحولات اقتصادية ورأسمالية، من ثورة رقمية، من 5G وتحولات إقليمية وحروب وتسويات، إلا أن العمل الداخلي علينا. الوطن يستحق، وما الحاجة أصلا إلى مسؤولين بالاسم فقط. As Konrad Adenauer Foundation, we congratulate its founders and board members and wish you much success in your mission. Given the deteriorating situation in Lebanon and the dangerous fall of the country into the unknown within a short period of time, I want to use the opportunity also to re-emphasize our readiness to support similar new initiatives and the courageous and patriotic minds behind them, as we all share the same sense of urgency and concern about the future of Lebanon as we knew it, that makes it imperative to act. I look forward to a fruitful panel discussion and to many more dialogues to come, combined with the hope that we will start seeing a positive impulse aimed at reversing the current crisis trend and gradual change in the economic system and financial system, political participation and public policy in the country. هذه المبادرة تركز على موضوع المواطنة، وبالتالي فهي تختار طوعاً أو بصورة غير مباشرة تغليب مبدأ الحداثة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي بدونها من الصعب أن نتحدث عن مواطنة. المواطنة تقتضي انعتاق الفرد من الجماعة الأصلية التي ينتمي إليها، وهذا ما تجنبنا القيام به في لبنان لفترة طويلة من الزمن، بمعنى أننا أمعنا بالانتماء إلى العصبيات الصغيرة التي نحن منها، بينما المواطنة تقتضي قدرا من التحرر والانعتاق من هذه العصبيات القديمة لكي نبحث عن دور لكل فرد منا على أساس انتمائه لوطن، في وضع يسمح لي بأن أقول بأن ما أسمعه من اللبنانيين حول النفط والغاز مبالغ به كثيرا، ولكننا لسنا بحاجة لهذه المواد الأولية، وهناك دول مثل كوريا أو غيرها تقدمت بدون أن تكون لديها مواد أولية من هذا النوع. النجاح في التنمية مرتبط بصورة أساسية بوجود ثقافة مؤاتية للتنمية والتقدم، ثقافة تغلب الإنتاج على الريع، تغلب الجهد البشري على انتظار العجائب، تغلب الرصانة في العمل على يعني الخفة في ممارسة العمل، وتغلب أيضا فكرة المساواة، أو على الأقل المساواة في الفرص إن لم يكن في الثروة، على القبول بالرأسمالية المتوحشة، لأن القوة تأتي من المؤسسات، لا تأتي من الأفراد ولا من الأحزاب ولا من أي شيء آخر، تأتي من المؤسسات. ونحن لدينا مؤسسات هشة تزيد هشاشتها يوما بعد يوم. أن الطائفية التي كانت مصدرا مهما للمشاكل في لبنان عبر التاريخ
ليس وجود الطوائف، إنما استعمال الطائفية في الحياة العامة قد تفاقمت في الفترة الأخيرة بطريقة مرعبة، وأنا لا أستثني أحدا من الأطراف السياسية في هذا الموضوع، لأن العلاقة بين الطائفية وبين الفساد علاقة متينة للغاية. اتفاق طائف جاء بأفكار، أنا أعتقد أنه ربما آن الأوان لإعادة التفكير فيها، لأنها لم تنجح في العقود الماضية بل تفاقم الوضع. أنا أعتقد أنه لا يجب البدء بمحو الطائفية من المجلس التشريعي، بل على العكس ربما إبقاء البرلمان كما هو طائفيا لفترة من الزمن، لكي لا تشعر طائفة معينة بأن هناك أمرا أو تجديدا سيحصل وسيعيد النظر في موضعها من الكيان ككل. ولكن يجب الإسراع في محو الطائفية من السلطة التنفيذية، وهذا يجب أن يبدأ بالإدارة العامة، حيث أصبحت وظيفة فراش في كل وزارة طائفية، وهذا أمر غير مقبول. يجب إلغاء الطائفية تماما من الإدارة العامة. D'abord, commencer par expliquer pourquoi nous pensons qu'il faut un gouvernement de transition. D'abord parce qu'il y a une urgence sociale absolue, il y a non-assistance à pays en danger de la part de nos gouvernants, comme l'a expliqué avec une bonne formule M. Le Drian, de la façon la plus inéquitable possible. La crise qui a éclaté il y a 1 an et demi maintenant, c'est long, a mis au jour les pertes qui étaient accumulées dans le système, fruit de 3 décennies de politiques économiques, budgétaires et monétaires désastreuses. Donc c'était 100 milliards de dollars, c'est énorme, c'est historique dans les crises financières modernes, c'est un record, et c'est 2 fois la taille du PIB du pays, pour donner un ordre de grandeur, qui à travers l'inflation et la dévaluation encaisse de plein fouet ce choc. Les petits déposants aussi sont les premiers à encaisser des décotes, à subir des pertes, des haircuts comme on les appelle en anglais, alors que normalement, selon les règles de base du capitalisme, c'est à l'actionnaire de prendre les pertes en premier. Les 3/4 des familles libanaises vivent aujourd'hui avec l'équivalent de $200 par mois, c'est moins de $7 par jour. Voulons porter le projet d'un État moderne que le Liban n'a pas réussi à instaurer un peu plus de 100 ans après sa création. Un État moderne qui a donc 3 piliers. Le premier, c'est l'équité sociale et de l'efficacité économique, mais aussi une citoyenneté véritable dans le statut personnel et aussi l'organisation politique pour que s'accomplisse ce qui est inscrit dans la Constitution et qui est assez unique dans la région, c'est-à-dire la liberté de conscience qui est absolue. Et enfin, une souveraineté pleinement retrouvée. Alors d'abord, il faut actualiser l'évaluation des pertes qui était de 100 milliards il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il faut savoir exactement, il faut faire un audit complet de la Banque centrale et du système financier, ce qui suppose de nommer un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il faut contrôler les mouvements de capitaux. C'est le b.a.-ba normalement en matière de crise financière, on ne l'a toujours pas fait. Et pas seulement les capitaux en termes de dépôt, mais aussi par nature aussi encadrer le mouvement des importations. Troisièmement, définir le niveau immédiat des liquidités dont peut disposer ce gouvernement de transition, c'est-à-dire à la fois les avoirs en devises qui restent à la Banque centrale et aussi les aides d'urgence auxquelles le Liban peut avoir droit, soit de la part de pays amis sous forme de dons, soit les droits de tirage spéciaux du FMI, soit les prêts déjà engagés qui ont été suspendus et qui pourraient être redébloqués rapidement. Sur cette base, faire des choix budgétaires immédiats,
dont je parlerai dans le deuxième point, tout en préparant, bien entendu, un budget multi-annuel sur 5 ans au moins, avec une vision macroéconomique, qui doit servir de base à des discussions pour un programme avec le Fonds monétaire international, les créanciers externes du Liban et les bailleurs amis du Liban qui s'étaient réunis à Cèdre notamment. On se focalise beaucoup sur les élections, et je pense que c'est important de se focaliser sur les élections, mais la petite chose que j'aimerais dire, c'est que lorsque les institutions ne fonctionnent pas, la sanction démocratique, généralement, n'est pas tout à fait équitable. Par exemple, lorsque la justice ne fonctionne pas, on se retrouve généralement avec des malfrats qui ont accumulé des fortunes colossales de manière illégale, qui se font élire simplement parce qu'ils peuvent disposer justement de cette fortune. How much of a Lebanese population and Lebanese citizens all over the world have regained hope, in a sense, in Lebanon, but also in their capacity to contribute and make a difference in Lebanon. The role of the Lebanese diaspora is largely to understand the needs that are going on in Lebanon, to support initiatives of change that are happening inside Lebanon. There are Lebanese professionals all around the world who may not have the time, but do have the desire to support Lebanese people in Lebanon, especially in a difficult economic crisis that was exacerbated by COVID, in finding jobs, building their CVs, and being able to find opportunities. So one of the initiatives that we work on is called Wujhat Nazar, and Wujhat Nazar is a platform that organizes a series of debates to bring to light various divisive topics that are perhaps unclear, breaking them down through various materials, and then culminating in a debate that hosts various activists, actors in politics, academics and experts to debate these issues. Some of the topics that we've covered have been policy related, so subsidies policies, the IMF program, distribution of loss, as well as various political topics, debating whether or not, and Alain just mentioned this earlier, whether or not elections is the way forward or not. So various topics where we don't take a view or a position, but really leave it and feel it's important to provide this platform for the Lebanese audience worldwide to really listen and understand more some of these issues. Return agency to the citizens and to Lebanese citizens and have them make informed choices and understand how it's important to shift political conversation away from maybe identity politics and more towards and issues and that affect the daily lives. Ça fait plusieurs mois que j'invite tous mes interlocuteurs libanais qui me parlent à juste titre de l'impasse politique, de la gestion de la crise, de la lutte contre la corruption, à développer aussi une pensée qui aille un peu au-delà sur un nouveau modèle de développement pour le Liban. Et ce pour de multiples raisons. D'abord, on ne reconstruira pas le modèle d'hier, disons des 30 dernières années, qui a échoué. Il faut penser le Liban de demain. Même et surtout, en temps de crise, il faut penser long terme, donner une perspective à tous. Il faut nourrir le débat politique économique, voire le débat politique tout court, d'ici à 2022. Dans l'indispensable négociation avec le Fonds monétaire international, il ne faudra pas seulement parler ajustement budgétaire, mais développement durable. Et enfin, je considère que le Liban est un État certes en faillite, mais pas un État failli, au sens qui mettent les économies du développement. Et il se doit donc d'avoir des débats de qualité. Les Libanais en sont parfaitement capables. La cible 1.3 c'est de mettre en place des mesures de protection, y compris des socles sociales. L'augmentation de la pauvreté qui a été, la crise sanitaire, la pénurie de certains matériels et médicaments poussent à réfléchir à cela. Il se trouve qu'on avait proposé d'aider le Liban à le faire. Un prêt de 246 millions de dollars avait été voté par son conseil d'administration en janvier. Il est toujours bloqué dans les méandres du Parlement et du gouvernement. Sauf erreur, seuls les bailleurs ont l'air de se préoccuper vraiment de cette situation. Proportion des dépenses publiques affectées aux services essentiels, comme éducation et santé. Je vous les donne, au Liban, 8-9% pour le premier sujet, 13% pour le second.
contre, avant le défaut souverain d'il y a un peu plus d'un an, 38% pour les intérêts de la dette. Ces chiffres, à soi seuls, justifient la décision de défaut souverain de mars 20. Augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des techniques et professionnels nécessaires à l'emploi. Le Liban va devoir plus que jamais produire sur place pour diminuer sa dépendance externe et moins exporter sa main-d'œuvre. Je dis là que nous, la France, nous sommes engagés dans un premier travail avec des institutions éducatives libanaises, des entreprises, pour le développement de filières de formation professionnelle et technique des jeunes dans divers secteurs. Modélisation numérique du bâtiment, transition économique durable, cybersécurité, agriculture. Le Liban a donc depuis des décennies exporté une ressource naturelle sans prix, sa main-d'œuvre qualifiée, qui lui a fourni en retour des ressources pour financer son déficit externe abyssal. Comment ceci peut-il et doit-il fonctionner dans l'avenir? Comment, ma prédécesseuse en parlait, utiliser les ressources des remises des expatriés, de la diaspora, qui restent élevées, 7 milliards de dollars, soit entre un quart et un tiers du PIB. C'est dans les records mondiaux. Mesurer la proportion de déchets urbains solides régulièrement collectés. Et je rappelle que le Liban produit près de 1,5 million de tonnes de déchets solides urbains par an. Combien sont traités? Je sais que, bien sûr, que la question a déjà pris une tournure politique en 2015, mais le problème n'a pas changé de nature avec la crise financière. Et relisant ces objectifs de développement durable des Nations Unies, j'ai vraiment été frappé de voir que c'est le sujet, les déchets, le plus référencé dans ceci, sous l'angle d'éviter l'immersion que fait le Liban en Méditerranée, d'avoir une gestion rationnelle, de produire moins ou de recycler. Où en est le Liban sur toute cette thématique? Assurer l'accès de tous à un logement et des services de base à un coût abordable. La question du logement est normalement au cœur des débats de politique publique. Et elle est réapparue après l'explosion du port. Laissez-moi simplement vous dire là que nos acteurs du logement en France, emmenés par notre ministère dit de la transition écologique, ont commencé à travailler avec l'ordre des ingénieurs et des architectes et les autorités compétentes sur cette question. Plus globalement, sur la planification urbaine, le lien entre la ville et le port de Beyrouth, une reconstruction plus sociale des quartiers touchés par l'explosion, voire, c'est une idée que nous lançons, la création d'une agence d'urbanisme pour le Grand Beyrouth. Ce sujet me permet d'aborder d'un mot la question du port. À bas bruit, la France travaille avec les autorités libanaises et avec la communauté internationale emmenée par la Banque mondiale sur de multiples sujets. Le traitement des déchets industriels, le devenir des grains dans les silos, le fonctionnement des douanes, la sécurité portuaire, tant informatique que physique, la numérisation, la gouvernance. Un marché nécessite un traitement particulier compte tenu du rôle du taux de change surévalué dans la crise et le développement du modèle précédent, bien entendu, celui des changes. Il faut aller vers l'unification des taux de change, mais aussi se poser quand même une question fondamentale en pesant bien les termes. Le pays a-t-il besoin d'un système de change fixe ou flottant? D'un côté, le change fixe, une discipline monétaire externe qui peut aider quand les hommes politiques ne comprennent pas, c'est arrivé en France. De l'autre, le change flottant, plus de flexibilité. Simplement, c'est qu'un pays riche de son capital humain, comme le Liban, ne peut pas en rester à des solutions simplistes et doit surtout, en année électorale, débattre des sujets dont débattent tous les pays, tous les électeurs. Le rôle de l'État, la réindustrialisation, l'insertion dans la mondialisation, la politique budgétaire, la politique fiscale, la politique monétaire, celle de change, les énergies renouvelables, la protection sociale, la politique de logement, que c'est.